بات اسی دلی شہر کی اور ان دنوں کی بات ہے کہ جن دنوں اللہ والا وہیں پہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک ظالم جابر بادشاہ دلی کی سرحدوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی غرض سے، مسلمانوں کو مٹانے کا ارادہ لے کر۔ لیکن یاد رکھ لو، نہ کل مسلمان کو کوئی مٹا سکا، نہ آج کا کوئی بادشاہ مسلمان کو مٹا سکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان نہ دولت پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اگر مسلمان بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ۔ سبحان اللہ، دلی کی سرحدوں کی طرف آ رہا ہے ایک ظالم جابر بادشاہ۔ دلی کی عوام بے چین ہو گئی، عالم بے چینی میں، عالم اضطراب میں لوگ آ گئے۔ جب کام کہیں نہیں بنتا تو پھر بھاگے بھاگے لوگ اللہ والے کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے تو انہیں بھی دیکھا ہے جو سب کو منع کرتے مت جاؤ اجمیر، جو سب کو روکتے مت جاؤ نظام الدین کے آستانے پہ، جو سب کو روکتے ہیں مت جاؤ علاء الدین علی احمد صابر کے آستانے پر۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جب پریشانی آتی ہے تو خود بھی دامن کو پھیلا کے اسی دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم تو منع کرتے تھے، تو گردن جھکا کے بولے کہ کیا کروں، پریشانی ایسی آ گئی ہے، اب کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو پتا چل گیا جب کوئی کام نہیں آتا تب بھارت کا راجا غریب نواز کام آتا ہے۔ تو پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم پہ آتے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں۔ تم سننا نہیں چاہ رہے ہو، ختم کر دوں؟ میں تو بولتے کیوں ہو خدا کے بندو، اسی سے ڈر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میں چودھر پور کے چودھری نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہم بھی آتے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کاچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اچھا، روکنے والے روکتے ہیں، ہر طریقے سے روکتے ہیں، ہر بات بتا کے روکتے ہیں، جہاں تک ان کا بس چلتا وہاں تک بات بنا کے روکتے ہیں۔ لیکن جانے والا کبھی رکتا ہے؟ جانے والا کبھی نہیں رکتا، جانے والا کبھی نہیں رکتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، لوگ کہتے ہیں جی کیوں جاتے ہو اجمیر شریف، کیوں جاتے ہو تم بغداد شریف، کیوں جاتے ہو مدینہ شریف، وہاں کیا قبریں ہیں، پتھر کی قبریں، قبروں میں ہے کیا؟ وہاں تو صرف پتھر کہتے ہیں نہیں؟ بھائی صاحب میری بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ بولو دوبارہ بتاؤ۔ تو میں ایک ایک آدمی کو دوبارہ بتانے لگا تو ان کا تو کام ہی ختم۔ میں دوبارہ بتا کے پوری رات میں تمہارا میں اکیلا کافی ہو گیا۔ میں دوبارہ سننے سے کیا مطلب، ایک بار میں سنو۔ میں کہہ رہا ہوں لوگ الگ الگ باتیں بتا کے روکتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں تو قبر ہے پتھر کی، وہاں تمہیں کیا ملنے والا، کیوں جا رہے ہو اجمیر؟ تم سے کبھی کسی نے کہا؟ نہیں کہا تو آگے کے لیے یاد رکھنا کبھی کوئی کہہ سکتا ہے، اور اگر کہے تو پھر جواب کیا دیں گے وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی اندر والے کی وجہ سے باہر والے کو عزت مل جاتی ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ بات غلط ہو تو بولنا۔ قاری عاشق علی صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے مقتدر علماء اور مہمانان تشریف فرما ہے، یہ تائید فرمائیں گے۔ ایک آدمی ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ ہو، پیاس سے بلک کر سسک کر دم توڑ رہا ہو، اسے اس وقت میں کیا چاہیے؟ بولو پانی۔ اونچا بولو پانی۔
پانی چاہیے. اس وقت میں اس نے مانگا پانی، لیکن قاری عاشق علی نے سونے کا گلاس لیا اور لے جا کر خالی سونے کا گلاس اسے دے دیا کہ لے بھائی سونے کا گلاس ہے. وہ کیا کرے گا؟ اس گلاس کو لے گا اور پھینک دے گا، کہے گا قاری صاحب یہاں جان پہ بنی ہوئی ہے، آپ مجھے سونے کا گلاس لا کے دے رہے ہو. جانی صاحب ضرورت سونے کے گلاس کی نہیں، چاندی کی گلاس کی نہیں. ڈسپوزر میں اگر اس بھائی نے لے جا کے پانی دے دیا نا تو وہ کہے گا لا یہی ہے میرے کام کی چیز. جی بے شک. گلاس پلاسٹک کا، لیکن اسی کو بندہ اپنے لبوں سے لگا دے گا. بولو سونے والے سونے کے گلاس کو لبوں سے نہیں لگایا، چاندی کے گلاس کو عزت نہیں دی، عزت دی تو پلاسٹک کے گلاس کو لبوں سے لگا لیا. جی بے شک. سبحان اللہ. تو پتا چلا اندر والے نے باہر والے کو عزت عطا کر دی. بے شک. سبحان اللہ. اچھا ایک مثال اور دوں، اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو یہ کیا ہے؟ بولو یار. یہ کپڑے کا ایک رومال ہے، کپڑا سمجھ رہے ہو؟ اس کپڑے کا کیا کام ہے صاحب؟ کچھ نہیں، معمولی کپڑا ہے قاری صاحب. اس سے میں ہاتھ بھی صاف کرتا ہوں، اس سے میں چہرہ بھی صاف کرتا ہوں، اسے میں نیچے بھی رکھ لیتا ہوں. یہ ابھی بھی میرے پیر کے قریب پڑا ہوا ہے. اس کپڑے کی کوئی اس سے زیادہ کوئی عزت نہیں ہے. لیکن مجھے بتاؤ یہی کپڑا ہو، اسی کپڑے کے اندر میں یوں قرآن کریم کو رکھ دوں، پھر بتاؤ اس کپڑے کو آپ نیچے رکھو گے یا اپنے سر پہ رکھو گے؟ سر پر رکھیں گے. بولو بولو بولو. سر پر رکھیں گے. ابے کپڑا تو یہی ہے، مگر جب اس کپڑے میں قرآن کریم کو رکھ دیا گیا، کپڑے کو عزت مل گئی، کپڑے کو وقار مل گیا، کپڑے کو مقام مل گیا. کپڑا تو وہی ہے جو نیچے رکھا جا رہا تھا، مگر جب اندر قرآن آیا تو باہر والے کو عزت مل گئی. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو اجمیر معلیٰ؟ میں کہتا ہوں سنو، تمہیں صرف پتھر نظر آتا ہے، ہمیں اس کے نیچے غریب نواز نظر. بے شک. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. اس پتھر کو عزت غریب نواز نے عطا کی، اس پتھر کو عزت غوث پاک سے ملی، اس پتھر کو عزت میرے آقا سے ملی. اے لوگوں جو تمہیں روکے انہیں کہنا کہ ہم اس پتھر کی وجہ سے نہیں جاتے. ارے اگر پتھر کا معاملہ ہوتا تو پتھر تو بہت ہیں دنیا میں. نالیوں میں پتھر پڑے نظر آئیں گے، چوراہوں پہ پتھر رکھے نظر آئیں گے، روڈوں پر پتھر رکھ کر نظر آئیں گے. مگر پتھر کی عزت یوں ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہوتی ہے کہ پتھر کے ساتھ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے پتھر کو وقار مل جاتا ہے، پتھر کو عزت مل جاتی ہے. پتھر تو وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے. ہر حاجی جاتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر کوشش کرتا ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں، اس کالے پتھر کو ضرور چوم لوں. پتھر تو وہ بھی ہے مگر اس پتھر کو وقار ملا ہوا ہے، عزت ملی ہوئی ہے. حاضرین گرامی القدر، اسی لیے آپ ہمیشہ یاد رکھنا، روکنے والا بہت روکے گا مگر کبھی ولیوں سے دامن، ولیوں کا دامن نہ چھوڑنا، ولیوں سے رشتہ کبھی مت توڑنا. اب سنیں بات جلدی سے پوری کرتا ہوں اور پھر گفتگو کلوز. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب پریشانی ہوتی ہے، میں یہی تو کہہ رہا تھا، جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے اچھے آ جاتے ہیں. دلی کے اندر جب دلی کی عوام کو خبر ہوئی کہ چلا آ رہا ہے لشکر لے کر، لشکر کتنا؟ تقریباً 20 سے 22 ہزار کا لشکر، 20 سے 22 ہزار کا لشکر. اللہ اکبر کبیرہ. 20 سے 22 ہزار کا لشکر دلی کی طرف چلا آ رہا ہے. اللہ والے کی بارگاہ میں دلی کی عوام آ گئی، آ کر کہنے لگے لوگ، اے اللہ والے سنو، بڑے پریشان ہیں ہم، بڑے بے حال ہیں، بچا لیجئے، کرم فرمائیے. اللہ والے نے فرمایا بولو معاملہ کیا ہے؟ اللہ والے کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کر دیا، اے اللہ والے سنو سنو، معاملہ یہ ہے کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ نے اپنے لشکر کو بھیجا ہے دلی کی طرف. تقریباً
तकरीबन 22,000 का लश्कर है। वो दिल्ली के मुसलमानों को मिटाना चाहता है, दिल्ली के मुसलमानों का कत्ले आम करना चाहता है। इतना सुना अल्लाह वाले ने मुस्कुरा के फरमाया, अरे घबराते किस लिए हो, वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो कचरे की सफाई कर रहा है। किसकी सफाई? पता चल गया कचरा भी है हमारे अंदर। कचरा बहुत है मेरे दोस्तों, लेकिन सुनो, दिल्ली वालों ने कहा हुजूर नाम के ही सही मगर हैं तो मुसलमान, जैसे भी हैं अच्छे हैं या बुरे हैं मगर मुसलमान, कचरा ही सही मगर नाम के तो मुसलमान। अल्लाह वाले ने फरमाया चलो अच्छा जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने अपने घर पे चले जाओ, अब हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। लोग चले गए, अल्लाह वाले ने अपने मुरीद को आवाज दी, सरमदी इधर आओ। आ गए मुरीद, जी हुजूर हुक्म करे। अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद, आज रात को तुम्हें और मुझे एक जंग के लिए जाना है, 22,000 का लश्कर आ रहा है। अल्लाह वाले के मुरीद ने कहा हुजूर जंग के लिए तो जाना है, लेकिन ये बताओ अपने लश्कर की तादाद कितनी है? अल्लाह वाले ने फरमाया कोई नहीं, तुम हो और मैं हूँ। बेशक सुभान। कितने हैं? ओनली 2। दो। अल्लाह वाले के मुरीद ने हैरत से देखा, कहने लगे हुजूर हम 2, वो 22,000। अल्लाह वाले ने फरमाया घबराते किस लिए हो, 22,000 का हमें क्या खौफ, 22,000 का हमें क्या डर, अगर हमारे साथ हमारा खुदा है तो ये तो 22,000 है, सारा जमाना सामने आ जाए मगर हमें अपने ईमान की ताकत पे भरोसा है और अपने परवरदिगार की रहमत पे भरोसा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मुरीद ने कहा ठीक है हुजूर। मुरीद भी जानता था मेरा पीर सच्चा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। पीर ने कहा देखो रात को जब दिल्ली वाले सो जाएंगे, तुम्हें चलना है, मुझे चलना है, मुकाबला करना है। अल्लाह अल्लाह, रात का सन्नाटा हुआ, सारे अवाम सो गई, दिल्ली के लोग सो गए। अल्लाह वाला अपने खानकाह से निकला, आगे आगे पीर जा रहा है, पीछे पीछे मुरीद जा रहा है। मुरीद ने पीछे से पीर से पूछा ऐ हुजूर इतना तो बता दो, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, न तलवार न हथियार है, आखिर करना क्या होगा? पीर ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे मुरीद सुन ले, कुछ और नहीं करना होगा, बस इतना करना होगा, जब मैं आगे से कहूंगा चट तो तुम पीछे से कह देना पट। क्या? चट बोलो, चट। ऐसा बम सुना तुमने आज तक किसी मुल्क ने बनाया? कोई ऐसा है वैज्ञानिक जिसने चटपट नाम का कोई बम बनाया? आज बम का काम भी बताता हूँ कितना बड़ा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले ने फरमाया अपने मुरीद से ऐ मेरे मुरीद, मैं आगे से कहूंगा चट, तुम पीछे से कह देना पट, न तलवार चलानी है न हथियार उठाना, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना। मुरीद ने कहा ठीक है हुजूर इतना ही करेंगे। आगे बढ़े, दिल्ली की सरहदों के करीब पहुंचे, देखा सामने से गर्दो गुबार उड़ता नजर आया। देखा थोड़ी देर के बाद में उसी गर्दो गुबार के अंदर से एक लश्कर निकल के आया। जब लश्कर सामने आया, लश्कर के कमांडर ने देखा सामने 2 फकीर, 2 बुजुर्ग, 2 अल्लाह वाले। उसने समझा ये कौन आ गए सामने, ये दीवाने कौन खड़े हैं जो इतने बड़े लश्कर के सामने रात के इस सन्नाटे में दिल्ली की सरहदों के करीब खड़े हैं। लश्कर के कमांडर ने सिपाहियों को भेजा, देखो कौन है। सिपाहियों ने आके बताया 2 बुजुर्ग। लश्कर जरा और आगे बढ़ा, करीब पहुंचे, कहने लगा लश्कर का कमांडर अल्लाह वाले से ओ फकीर, ओ बुजुर्ग ये बता रात के सन्नाटे में यहाँ क्या करने आया है? क्यों आया, रीजन क्या है, वजह क्या है? अल्लाह वाले से जब इतना पूछा तो अल्लाह वाले ने पूरी शान के साथ कि सुन ले, हम तेरे लश्कर से मुकाबले के लिए आए हैं, हम तेरे साथ जंग करने के लिए आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह।
लश्कर के कमांडर ने देखा कि 2 आदमी, कहने लगा लश्कर कहाँ है? कि छुपा हुआ, कहा नहीं बस हम 2 हैं, आगे मैं हूँ पीछे मेरा मुरीद। उसने कहा 2? 22,000 के मुकाबले में 2? हंसने लगा। मगर मैंने अभी आपसे कहा था उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। बेशक। मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने फरमाया तेरे मुकाबले के लिए ज्यादा की जरूरत नहीं थी, हम 2 ही काफी है। वो हंसने लगा, कहने लगा तुम्हें अपनी जान पर तरस नहीं आता, अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, वो दुनियादार होते हैं जो अपनी जान माल औलाद से प्यार करते हैं। हम दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो महबूब कायनात से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। हम न दौलत को पसंद करते हैं, न खजीने को पसंद करते हैं, न शोहरत को पसंद करते हैं, बल्कि अल्लाह वालों का ऐलान तो यही होता है दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने फरमाया हम 2 काफी है। लश्कर के कमांडर ने कहा तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, अगर मैं एक इशारा कर दूं तो मेरे लश्कर के सिपाही आगे बढ़ेंगे, एक बार करेंगे तलवार से तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर डालेंगे, तुम्हारे जिस्म की बोटियां कर डालेंगे, सर अलग हो जाएगा, धड़ अलग हो जाएगा। तुम्हें क्यों अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? अल्लाह वाले को आया जलाल इरशाद फरमाया अगर अपनी ताकत पे तुझे घमंड है तो आजमा के देख ले, आगे बढ़ के देख ले, अंदाजा भी हो जाएगा। बेशक। लश्कर के कमांडर को आया गुस्सा, उसने सिपाहियों को हुक्म दे दिया आगे बढ़ो, इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। सिपाही आगे बढ़े, तलवारें निकाली, हवा में लहराई और आगे बढ़े हमलावर होने के लिए, हमला करने के लिए। लेकिन तवज्जो करो सुन्नियों, देखो शान क्या होती है औलिया की। जैसे ये आगे बढ़े हमला करने के लिए, आगे से पीर ने कहा चट, पीछे से मुरीद ने कहा पट। अल्लाह की कसम आज तक पता नहीं चल रहा वो 22,000 का लश्कर उसे जमीन ने खा लिया या आसमान ने उठा लिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया हैरत में है, पता नहीं चलता लश्कर गया कहाँ 22,000 का, न तलवार चली न बम बारूद का इस्तेमाल हुआ, कुछ नहीं। आगे वाले ने चट कहा, पीछे वाले ने पट कहा। दुनिया के साइंटिस्ट हैरत में हैं, आखिर ये कौन सा बम था जो चट पट नाम का था। एक लम्हे के अंदर 22,000 का पता ही नहीं चला कहाँ चलेगा। बेशक। याद रखो आज भी हम सारी दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि अगर हमारी माजी की तारीख पढ़ के देख लो, अगर आज तुम मुसलमानों को सताओगे ना, मुसलमानों पर जुल्म करोगे, तो याद रखो अगर बगदाद वाले गौसे आजम को जलाल आ गया, उन्होंने अगर वहां से चट कह दिया और हिंदुस्तान से गरीब नवाज ने पट कह दिया, तो याद रखो दुनिया में कोई भी जालिम नजर नहीं आएगा, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नजर नहीं आएगा जो मुसलमानों पर जुल्म करता है। अगर नजर आएगा तो फिर हर तरफ मुसलमान नजर आएगा, हर तरफ इस्लाम का परचम नजर आएगा। याद रखो अल्लाह वालों की वो शान होती है, मकाम इतना बुलंद होता है। सरकार गौसे आजम इन तमाम औलिया के सुल्तान ताजदार हैं। इनकी शान ये है कि गौसे आजम का कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक
सुभान अल्लाह सुभान औलिया मरते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। आज जिस शान के साथ आप गौसे आजम को याद करते हो, उनका जिक्र करते हो, उनके नाम की महफिलें सजाते हो, हर माह 11वीं का एहतमाम करते हो, साल में एक मर्तबा पूरी शान के साथ इस तरह के जश्न की महफिलें सजाते हो, याद रखो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत का दिन होगा जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हमारा अकीदा है गौसे आजम अपने गुलामों को अपने साथ लेकर आका करीम की बारगाह में पहुंच जाएंगे और कहेंगे आका से कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे मानने वाले, मेरे खादिम, मेरे गुलाम है। अल्लाह की कसम, अगर गौसे आजम ने अपना गुलाम बताकर आका की बारगाह में पेश कर दिया ना, तो सुन्नी मुसलमानों हम गुलामों का काम बन जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत रखो, औलिया का दामन थामे रहो, इंशाअल्लाह ताला जहां भी रहोगे कामयाब रहोगे, आबाद रहोगे, सरसब्ज़ शादाब रहोगे, दुनिया के हर खित्ते में इज्जत पाओगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन जोर से कह दो, वरना भी हटा नहीं हूं कुर्सी से, 1 घंटा भी ले सकता हूं दोबारा। जोर से बोलो आमीन। आमीन। वक्त भी काफ़ी हो गया, मेहमान भी, हालांकि कारी साहब की फरमाइश है, लेकिन इनकी ज़ात बड़ी मोतबर है, मगर फिर भी मैं आज माजरत चाहता हूँ हजरत से भी, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चला है, आपको और भी खिताबात सुनने हैं। तो बस इसी के साथ गुफ्तगू तमाम। अल्लाह मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाह